बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 9th क्लास फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 3 की मूंगा द न्यूटन्स द्वलास कड़ियो फर्स्ट ला और सेकंड ला अन बमूंगा कहो द न्यूटन द्रेम नंबर ला थर्ड ला ऑफ मोशन। द न्यूटन द्रेम ला चिदा आगा आसान ला द इंतहाई आसान ला दा धागे स्टेटमेंट तफसीली का मलावल to every action there is a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction. सा मकसद दे चिदा कमजी की एक्शन ही नो अल्तबा दागी और एक्शन खाम खाई यानी दावा द पियर पपाम की द पियर शक्ल की भी द एक्शन और एक्शन वह हमेशा से दावा जमुन सारा इक्वली और डायरेक्शन में से अपोजिट ही तब वो रहेगा ना। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन मकसद दादी द हर अमल बा यो रद्दी अमली द अमल और रद्दी अमल बा हमेशा मैग्नीट्यूड की इक्वली और डायरेक्शन की बा अपोजिट ही ठीक शो खुदा याद साता जी द एक्शन और एक्शन द पारा बा हमेशा सो बाडीज बकारी द्वा यो बाडी बांधे जाने की द्वा भी ठीक दा तस्वर है फॉर एग्जांपल जा दा द्वा बाडी वाला मा हम यो बाडी वागस्तो और द सारा कांटेक्ट मा दा बल बाडी वागस्तो ठीक शो दादम सारा नंबर 1 शो दादम सारा नंबर 2 शो यानी बॉडी नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 ओस दा बॉडी बा पदे बॉडी बांधे फोर्स लगे दा बॉडी और पदे बांधे फोर्स लगे नो द ग्रेविटेशनल फोर्स मुताबिक हर बॉडी दो बॉडी भयो बल जान सकता है अट्रैक्ट है दो बॉडी भयो बल सके अट्रैक्ट है आदम सरा ग्रेविटेशनल लॉ सरा रवान दा मोबाइल नो दा बॉडी 1 लगी 2 जान अट्रैक्ट है 2 लगी 1 जान अट्रैक्ट है नो दे तो बहुवाई फोर्स ऑन 1 by 2 दा फोर्स पर 1 ऑब्जेक्ट बांधने लगी सो के लगे 2 दा जान अट्रैक्ट है और पता का कीमत सरा दा लगी दा यो जान अट्रैक्ट है नो दा फोर्स ऑन 1 by 2 सो दा फोर्स ऑन 2 by 1 नो दावन लगी जानता बॉडी 2 अट्रैक्ट है द एक्शन शो आओ द रिएक्शन बतावर बांधी द 2 लगी जानता द बॉडी 1 अट्रैक्ट है द से शो रिएक्शन शो द बदन सा इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन की वजह से अपोजिट नो f1 2 फोर्स चूंकि वेक्टर दे पास एरो का दा बराबरी द f2 1 खुदा दे समसालू माइनस द माइनस साइन बस आ रही द डायरेक्शन दे दी सदी अपोजिट यानी दा प्लस शो अगर माइनस शो प्लस और माइनस दा का इंडिकेट का डायरेक्शन दे अपोजिट ठीक शो नो तदे मकसद सदी टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज अ रिएक्शन द हर यो द एक्शन बस हो जनी द फोर्स हो जनी यानी टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स दा होती सी रिकरेशन टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज अ रिएक्शन कम जी की द फोर्स एक्शन ही अल्तबा से रिएक्शन ही These action and reaction are equal. The action or reaction was equal in magnitude, but opposite in direction. But direction भी opposite ही, which is equal in magnitude but opposite in direction. दा खबर दा, ठीक दा? Most of the example भाई माँ. Example देता सुधा बिंदु दी. लकयात साथ है यो खबरा. चित्त दी दा पारा action और reaction दा पारा बस सो bodies पकारी द्वा. तास्ती संग मादल तोली करी. 1 और 2. दा पे यो body बांधे द्वा ने किगी. एक्शन और एक्शन द्वारा बस सेम बॉडी बांधने की तदे पर हम सर दो बॉडी रिक्वायर दी ठीक दा आगे बॉडी नंबर 1 शी और बॉडी नंबर 2 या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ताकि सर सही दा उस्ताद दे तो हो रही
تاسو کا خیال کړئ دا زموږ سره پرس کې دا زموږ سره پرس کې ګن شو ٹھیک ده پته باندې پرس کې فایر کیږي چې فایر کیږي نو دلته چې کوم بولټ دی نو هغه بولټ د دې نه په دې ډایرکشن کې هغه موشن شروع کی بولټ یعنی بولټ په دې ډایرکشن کې موشن شروع کی چې کله موږ فایر وکړو دا فایر سره بولټ په دې ډایرکشن کې سو شروع کی هغه باندې ایکشن وشي فورس په ولګي او په دې ډایرکشن کې هغه موشن شروع کی نو په بولټ باندې په دې ډایرکشن کې فورس ولګي نو که تاسو خیال کړئ نو چې کله فایر کیږي نو دا فایر مین یا دا بندوق یا زموږ سره هر څه پسټل نو دا شاته طرف ته یو جټ کې محسوسېږي نو چې کله موږ فایر وکړو نو فورس په دې ګولۍ باندې بولټ باندې ولګي هغه مخې ته لاړ شي فارورډ او موږ سره دلته یو اپوزیټ کې زموږ سره یو اچانک یو سډن جرک محسوس شي دغه فورس ولګي نو دا ایکشن دی په بولټ باندې او دا څه شي دی ریاکشن دی دته ریکوایل اف ګن وای ریکوایل اف ګن ٹھیک ده اوس تاسو سوچ وکړئ لاول خبر خدا سوزایت ساتي د نیوټن سیکنډ لا مطابق زموږ سره اف از ایکوال ټو څه برابر دی ام ا یعنی فورس برابر دی ماس ټایم ایکسلریشن اوس تاسو ته دی کیو لکه فرض کې موږ ماس والو 2 کیلوګرام ما سره شو ماس 2 کیجی ٹھیک ده او ایکسلریشن ما واغستو 6 میټر پر سیکنډ سکوير نو تاسو فورس معلوم کړئ نو فورس از ایکوال ټو ام ا دی نو فورس از ایکوال ټو ماس زموږ سره 2 شو د ایکسلریشن 6 شو نو 2 6 are 12 نو زموږ سره 12 نیوټن شو اوس که پرس کې دا چینج کما ٹھیک ده زما سیوا کما ماس ما واغستو دویم ایگزامپل کې ماس ما واغستو 4 kg او ایکسلریشن زواله مسه شي 3 میټر پر سیکنډ سکوير نو فورس معلوم کړئ نو فورس څه برابر دی F is equal to ma نو F is equal to ماس زم سره 4 راغی نو چې ماس یې واکو ایکسلریشن څه شو کم شو دلته ګورئ ماس یې واکو فورس باقي فورس سیم وي فورس به موږ کانسټنټ ساتو فورس څونه دی دلته 12 نیوټن نو دلته به هم 12 نیوټن راشي ګورئ ورته فورس ملټیپلای ایکسلریشن څونه راغی 3 نو 4 3 are 12 نو دلته هم فورس 12 نیوټن راغی دلته هم 12 نیوټن راغی خو دلته ماس کم نو چې ماس کم نو ایکسلریشن سیوا ده ګورئ ماس او ایکسلریشن دلته ماس کم په دې پیل ایگزامپل کې نو ایکسلریشن زیات ده ٹھیک شو او دلته ګورئ ماس سیوا شو یعنی 2 کیلوګرام نو 2 نه سیوا ډبل شو 4 شو نو ایکسلریشن هاف شو دا پیدا نو دلته ګورئ چې ماس زم سره زیات شو نو ایکسلریشن په دویم ایگزامپل کې څه شو کم شو نو دا تاسو ویلي دی په نیوټن سیکنډ لا اف موشن کې چې کله زم سره په یو باډي باندې ایکسټرنل فورس اپلای شي یو نیټ فورس اپلای شي دا په باډي کې څه پیدا کی ایکسلریشن when a net force is applied on a body it produces acceleration in a body and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of body the acceleration چې دی د سیکنډ لا مطابق دا acceleration زم سره inversely proportional دی چا د mass نو که mass سیوا کیږي acceleration با کمیږي او که mass کمیږي acceleration با سیوا کیږي دا خبره یاد ساتئ د دوه inverse relation دی نو تاسو ګورئ دلته چې موږ بولټ فایر دا ګن فایر کو نو دا بولټ زموږ سره په یو های سپیډ سره یو زیات ایکسلریشن سره دا د دینه څه شو په موشن کوي په یو غټ سپیډ سره موشن کوي امیټ شو نو په دې باندې په بولټ چې کوم فورس لګي دا هغه زموږ سره اف دی او دا زموږ سره ایکشن شو نو چې کله فایر شي نو بولټ مخکې لاړ شي او دا ګن چې دی دا شاته طرف ته یو جرک محسوس کی یو جرک محسوس کی نو هغه څه شي دی هغه فورس دی هغه څه شي دی ریاکشن دی نو دا ایکشن او ریاکشن دواړه څه دي دا ایکوال دي په بشوي ایکوال دي نو چې دا ایکوال دي کانسټنټ دي سیم دي نو بیا به د دې دواړو کې مسلې نو تاسو ګورئ دا کوم بولټ چې دی نه فایر شي نو دا د دې ډېر زیات ایکسلریشن یې ډېر زیات سیوایي او دا ګن چې دی نو دا نسبتاً د دغه ډېر زیات کم ایکسلریشن سره په کم سپیډ سره شاته یو جرک محسوس کی وجه څه ده سمپل وجه تاسو ما دلته بیان کړه
دلته اکسلریشن ولې زیات دی؟ ماس ډېر زیات کم دی. نو چې ماس کم شي نو څه به سیوا کېږي؟ اکسلریشن. چې ماس کمیږي اکسلریشن به سیوا کېږي. او دلته اکسلریشن د بولټ ډېر زیات دی او چې واپس دا ګن ریکوایل کېږي نو د دې ډېر زیات کم بنسبت د بولټ ډېر په کم سپیډ سره په کم اکسلریشن سره دا ریکوایل کېږي. څه وجه ده؟ ځکه چې د دې ګن ماس د بولټ بنسبت سره ډېر زیات سیوا دی. نو دلته د دې ماس سیوا شو اکسلریشن کم شوه او دلته اکسلریشن سیوا شو نو ماس کم شو. پوه شوئ؟ نور نیټ فورس په ایکشن او ریکشن دواړه سي ایکوالي. تاسو دا اگزامپل زده کړو چې د هر یو ایکشن با ایکشن د توجه نه دی فورس دا غي بر ایکشن دا ایکشن او ریکشن ما همیشه ایکوالي او ډایرکشن به سي اپوزیټ. ٹھیک ده؟ ها دا باندې تاسو پوه شئ چې کله مونږه بولټ فایر کو نو بولټ به مخکې ځي او دا ګن بندوق یا دا ګن دې باندې به زموږ سره اپوزیټ ډایرکشن کې نه بیکورډ ډایرکشن کې مونږ ته یو جټکا محسوسېږي یو جرک محسوسېږي او دغه کم فورس په وجه د ریاکشن په وجه نو دواړه به ایکوالي خو ډایرکشن یې صحیح اپوزیټ وي. اوس که څوک سوال دا کوي چې دا اکسلریشن ډېر سیوا دی او دلته په هغه اکسلریشن باندې سره د دې ریکوایل د افغان د دې اکسلریشن ډېر زیات کم دی وجه څه ده؟ نو تاسو سماوي چې اکسلریشن انورسلی پروپورشن د چا دی؟ د ماس. دلته د بولټ ماس د ګن په نسبت سره ډېر کم دی لہذا دا بولټ به اکسلریشن سیوای هغه فورس بم راولو کنه ماس ټایم اکسلریشن هو دی کنه لہذا او د دې اکسلریشن ځکه کم دی چې ماس ډېر زیات سیوا دی. تاسو کومه دویم اگزامپل دا دی چې کله مونږه په ځمکه باندې ګرځو مونږه واکینګ کوو نو د دې سټیپینګ د قدم اخیستو په دوران کې مونږ ځمکه څه کوو؟ بیکورډ ډایرکشن کې پوش کول غواړو. ځمکه چونکې هیوي ده مونږ دونه فورس نه لرو چې مونږ ځمکه موشن ورکو اکسلریشن ورکو. وجه څه ده؟ تاسو ته ما فرست لا په انرشیا کې ویلو چې چا ماس سیوایي دا هغه څه شي انرشیا سیوایي. لہذا دا هغه د پوزیشن چینج کول لپاره کې موشن پیدا کول لپاره ډېر غټ اماونټ اف فورس ریکوایري. نو د ځمکې ماس څونه دی؟ 6 into 10 power 24 kg. نو په دې ته ساينټیفیک نوټیشن دا 10 power کې چې یو ظاهر شي یو نمبر نو په دې کې ډېر غټ نمبر ظاهريږي یا ډېر سمال نمبر. یعنی سمال نمبر کې تاسو ماس اف الکترون والای نو ماس اف الکترون چې دا 9.11 into 10 power -31 kg. نو چې کله ماینس پاور یې نه مقصد دا ډېر سمال نمبر دی او چې کله پلس نمبر یې مطلب دا ډېر غټ نمبر دی. نو دا هم په ساينټیفیک نوټیشن کې ظاهر او ټیک شو. نو دا ماس اف ارث هم دونه دي هم په ساينټیفیک نوټیشن کې ظاهر کړی دي. نو زموږ په مقابله کې ځمکه ډېره زیاته هیوي ده ډېر غټ ماس دی نو هغه مونږ شاته نشو کوشش کولی. ورته ایکشن لپاره دا ضروري نه چې خامخا د موشن وشي. موشن دی نه کېږي بس فورس اپلیکیشن پکار دی. نو چې کله مونږ قدم اخلو نو هم په خپل پټ په مدد سره مونږ ځمکه پوش کوو چېرته بیکورډ کې. نو ځمکه چونکې هیوي دا غیر مونږ موشن نشو ورکولی. ځمکه مونږه زنګ باندې ریاکشن وکړي دغه چې کوم فورس مونږ ولګوو ځمکه دا ایکشن و نو ځمکه زمونږ باندې ریاکشن وکړي او مونږ چېرته کوش کړي فارورډ او زمونږ ګرځېدل ممکن شي په ځمکه باندې. ټیک شو؟ نو یو دا اگزامپل شو. ښه دویمه خبره داسې ده په دې کې نور اگزامپل دي. ٹھیک ده؟ په دې بکس کې تاسو شته هغه اگزامپل تاسو په خپله هم کتلی شئ او دا دوه اگزامپل ته ما وویل دا به تاسو دې نه ایزه کړئ. ټیک ده؟ نو زه تاسو دوباره دا لګوټې سمرایز کوم. اولنۍ خبر دا ده د نیوټن دریم لا چې د هر یو ایکشن به کوم ځای کې ایکشن کېږي فورس اپلای کېږي دا به ایکشن وي نو د دې فورس یا دغه ایکشن به زموږ سره خامخا ریاکشن وي. دا دواړه ایکشن او ریاکشن به ایکول ان میګنیټیوډ وي بټ اپوزیټ ان ډایرکشن به وي. صحیح شو؟ اوس د ایکشن او ریاکشن لپاره به یو باډي پوره دی نه سیم باډي باندې به ایکشن او ریاکشن نه کېږي. ایکشن په یو باډي باندې کېږي. تاسو ګوره ایکشن په 2 باډي شو نو ریاکشن په څه شو؟ په باډي باندې شو. د دې لپاره 2 باډیز ریکوایر دي. دا خبره یاد ساتئ. یعنی ایکشن په یو باډي ریاکشن په بل باډي. یاد مې ده؟ ها نو بل دا چې تاسو ما مثال درکو د فایرینګ چې کله موږ ګن سکو فایر کوو نو او دا غي د داون دا وضاحت وکړو چې اکسلریشن سره کوم دا بولټ چې دی دا په زیات اکسلریشن په زیات سپیډ سره دی او دا ګن چې کوم ریکوایر کیږي دا ډېر په کم سپیډ سره نسبتا دا غي د بولټ دا ولی چې دلته ماس یو دی او د څه دی ماس کم دی او تاسو ما سیکنډ لا مطابق وي چې ماس او اکسلریشن کم پروپورشن دی انورسلی نو ماس یو کیږي اکسلریشن به کمیږي د بولټ ماس لګو اکسلریشن زیاتو او د بولټ په نسبت د ګن ماس سیوا دی لہذا اکسلریشن کم دی.
ٹھیک شو نور فورس ایکشن او ریاکشن برابر وي ٹھیک ده بیا مې ته دا وایي چې که مونږ سټیپینګ کوو په ګراوند باندې مونږ واکینګ کوو نو هغې مې ته وایي چې مونږ غواړو چې ځمکه څه کوو بیکوارډ ډایرکشن پوش کوو خو نشو موشن ورکولی هغې د وجې څه ده ډېر هیوي ماسې دي او ځمکه ځان باندې ریاکشن وکړي او مونږ چېرته پوش کړي فارورډ ډایرکشن کې سو وی کین واک آن دی ګراوند ٹھیک ده دغه شان که تاسو یو ټینس بال راوالی یو ربړ بال راوالی هغه تاسو ګراوند ته اګینسټ تاسو هغه څه کوئ اوزارای نو تشکلی تاسو دا بال دیوال ته یا ځمکې ته تاسو اوزار کوئ نو چې په څونه سپیډ لکه دا گین چې دی دا ټینس بال دی تاسو فورس واخیستو او چاته د ځمکې سره ټکراو په وخت کې په ځمکه باندې څه وکړو ایکشن وکړو نو دا ایکشن شو او دا ځمکه چې دی دا بال چې دی دا واپس څه کې باونس کی کم طرف ته اپورډ ډایرکشن کې دغه څه شو ریاکشن شو نو دا به تاسو په خپله دا یو څو اګزامپل یې وګورئ ټیک ده ښه اوس مونږ راځو ویټ له ویټ داسې ویل کېږي وزن یو عامه غلطي چې کوم زموږ په روزمره زندګۍ کې ډیلی لایف کې مونږ کوو هغه دا ده چې مونږ ماس او ویټ یو مقصد اخلو هم معنی ګڼو دا یو شان نه دي ٹھیک ده د هغې به زه تاسو ته وایم ګوره هغه کوانټیټیز چې د هغې یونټ سیم وي هغه کوانټیټیز به سیم وي او چې یونټ یې مختلف ډفرنٹ دي نو کوانټیټیز مختلف دي لہذا د ماس څه یونټ دی کیلوګرام او د ویټ څه یونټ دی نیوټن دا یاد ساتئ د ماس څه یونټ دی د ماس یونټ چې دی د دې یونټ کیلوګرام دی او د ویټ څه یونټ دی نیوټن لہذا د دې یونټ مختلف دي دا دواړه کوانټیټیز مختلف دي سیم نه دي موږ خپل ډیلی لایف کې ماس او ویټ یو شان ګڼو سیم ګڼو دا غلطه ده ٹھیک ده ها او موږ ډیفینیشن هم کو خیر او تاسو ما جرنل یو عام کار کو دی کې هو تاسو بل خبره ایسا دی د فورس یونټ دی د فورس یونټ نیوټن دی او د ویټ یونټ دی نیوټن لہذا دا دواړه سیم کوانټیټیز دي ولې سیم کوانټیټیز دي یونټ یې سیم دی په وشوي یونټ یې سیم دی یاد دی دغه شانتي د ورک یونټ دی جاول د انرژي یونټ دی جاول دواړه سیم کوانټیټیز دي یاد دی ها ویټ څه شي دی ګوره ورته دا مارکر دی ما سره دا زه پرېږدم دا به کوم طرف ته موشن کوي اپورډ ډایرکشن کېږي په ډاون وارډ کې کته به موشن کېږي نه وجه څه ده موشن بغیر فورس نه پیدا کېدی شي ایکسیلریشن بغیر فورس نه پیدا کېدی شي نیوټن سیکنډ لا تاسو دا یو ریل لا ده ټول امپورټنټ لا چې دا نیوټن سیکنډ لا موشن دی د دې نیوټن سیکنډ لا اف موشن په مدد سره تاسو فرست لا هم پروف کولی شئ تھرډ لا هم پروف کولی شئ نو لہذا ریل لا چې شو هغه کومه ده نیوټن سیکنډ لا موشن نو نیوټن سیکنډ لا موشن څه وایي چې کله فورس اپلای کوم نو څه پیدا کېږي ایکسیلریشن که فورس نه وي نو ایکسیلریشن به نه او بل مونږ یو ویلي د فورس یو شارټ ډیفینیشن چې فورس از ان ایجنټ فار چینج فورس چې هغه به چینج راولي نو د باډي څو حالت دي دوه ریسټ موشن نو که باډي په ریسټ کې باغې چې چینج راشي څه د باډي موشن ده که یو باډي په موشن کې باغې کې چینج راشي فورس په اپلای نو چینج راولي څه د باډي ریسټ پوه به شوئ نو فورس یو داسې ایجنټ دی یو داسې عامل دی چې کوم ځای کې دا اپلای کېږي نو دا په هغه باډي کې څه راولي چینج راولي ٹھیک ده لہذا دا د مثلا په لاس کې په ریسټ حالت کې دی چې پرېږدم نو داسې کې به دې کې ایکسیلریشن پیدا شي موشن پیدا شي کوم ډایرکشن کې ډاون وارډ ما خو به فورس نه دی لګولی ما صرف دا ګوتې لرې کړې ریلیز مې نو د دې مقصد دا دی چې ځمکه دا باډي ځان ته په یو خاص فورس سره څه کوي اټرکۍ راکاږي نو د ځمکې دغې اټرکشن فورس ته څه ویلې کېږي ویټ پوه به شوئ یعنې ویټ یو اټرکټیو فورس دی د چا د ارت او په دې فورس سره ارت څونه آبجیکټ چې دی هغه خپل سنټر ته څه کوي اټرک کوي ټیک شو او د دې کم ایکسیلریشن چې دا دی نو هغه څه چې دی 8.9 میټر پر سیکنډ سکویر تاسو وګورئ سیکنډ لا د نیوټن څه وایي اف از ایکول ټو ام ا صحیح شو نو دا اف د څه برابر دی اف برابر دی د ډبلیو تاسو ما ویلي ولې برابر دی یونټ هم سیم دی بیا فورس پیدا کوي ایکسیلریشن نو ویټ څه پیدا کوي ویټ هم ایکسیلریشن پیدا کوي د ځمکې فورس دی ٹھیک شو خدا کم فورس دی کنټیکټ که نان کنټیکټ نان کنټیکټ صحیح شو نه مونږ یې نه مونږ سره لکه دې سره ټچ دی څنګه چې یو دوه میګنټ یو بل ته نږدې کېږي یو میګنټ بل ځان ته راکاږي نو ټچ نه وي هغه فورس محسوسېږي دې ته وایي نان کنټیکټ فورسز صحیح شو یا فورس
at a distance, force acting at a distance. تاسو اوس ګورئ نو دا دواړه ایکول شوه نو دا فورس به زموږ سره لینیر اکسلریشن پیدا کوي دا ویټ به زموږ سره ګریویټیشنل اکسلریشن پیدا کوي لہذا هم ویلو پټ نو ډبلیو د په ځای به ډبلیو راشي ام بخپلو لګي او د اکسلریشن په ځای به سره راشي جی نو اف جی او ډبلیو از ایکوال څه راغی ام جی نو ویټ د څه برابر دی ماس of a body multiply gravitational acceleration او دا gravitational acceleration زموږ سره constant دی سونه دی 9.8 meter per second square دا 9.8 چې دا د ایوریج ویلو دا ګورئ یاد ساتئ ماس چې دی دا به constant دی ایوری ریال هر ځای کې به دا ماس شي constant دی ٹھیک ده او دا ویټ چې دی دا به چینج کیږي د څه وجې نه ځکه چې جی زموږ سره مختلف پوزیشن کې مختلف لوکیشن کې به جی ویلو مختلفي دا کوم ویلو چې موږ راغستې دا د ایوریج ویلو ده صحیح شو لکه تاسو وګورئ دا په ارث باندې د جی ویلو دونه ده او که جی تاسو په مون والئ نو هغه زموږ سره ده 1.67 میټر پر سیکنډ سکویر لہذا ویټ به تاسو ماس په ګراوند اخلئ تاسو ماس په مون اخلئ تاسو ماس په هر ځای باندې اخلئ هغه به کانسټنټ وي 2 kg په ځمکه دی نو 2 kg په هر ځای کې خو ویټ چې دی په ګراوند به یو شانتي په ارث په مون به بل شانتي په بل ځای به بل شانتي بل ځای دا د لوکیشن سره څنګه لوکیشن چینج کېږي داسې سره ویټ چینج کېږي وجه څه ده دا جی چینج کېږي ماس کانسټنټ دا جی چینج کېږي صحیح شو نو ویټ دغه شو ویټ څه شي دی ویټ از دی اټریکټیو فورس اف ارث with the help of which earth attract everybody toward its center او ویټ برابر د ام دی نو ویټ برابر د ام جی دی ماس کانسټنټ دی او جی به زموږ سره چینج کېږي لوکیشن چینج جی چینج او دا جی زموږ سره څه شي دی ایوریج ویلو ده لہذا چې جی چینج کېږي نو ویټ به چینج کېږي ٹھیک ده او دا سم ایگزامپل درکو چې دا ګراوند باندې په ارث باندې جی سونه دی 9.8 میټر پر سیکنډ په مون باندې سونه دی 1.67 میټر پر سیکنډ سکویر لہذا خامخا به ویټ چینج دغه جی چینج دی ٹھیک ده نن د بار دا پوره دی او سبا له ان شاء الله زه ایگزامپل وکم ٹھیک ده ثانک یو